औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कतुन को ज़यम रंगेज़ अहमद खान डायरेक्टर मीडिया खैबर आवाज़ टीवी नन मां पखपल खुली प्रोग्राम पो द खैबर पोहान के देर खुली मशरान सियासी तजिया नगार और सियासी और इस्लाही इंसान आप मखी कड़ी दी नो ज द खैबर पोहान प्रोग्राम के बा हगई त हर कलेम वाम खुद अगुई द सोच और द अगुई द तजर्बे न बाफ़ायदा अखलमा चे तासु तदागई आवाज़ दरोरा सो मौतासु पागे बांधे दागे न मुस्तफीद शई नो मुंग सरा नन जमुंग पो प्रोग्राम के मिलमा चे कम दे नो आगाज जावेद इकबाल खान एडुकेट थे चे द सवाबई द इस्लाही जरगे सदर दे और मुतबादिल के मुंग सरा सीनियर तजियाकार और सीनियर साफ़ी जनाब फैसल हमाद खान यूसुफजई चे अगई बतासु सरा खबरी कई और मुंग बत पुख्तने को नुजार उम्बई पुख्तना द जावेद इकबाल खान एडुकेट से न कोमा चे द अफगानिस्तान दा मौजूदा हालात चिकम दी चे दा खिता के उस्तासुवी नहीं दा अमरीके बारा के ब्याद आगे न बाद अफगानिस्तान की चिकम द तालिबानो बरे दे बारा के तासो सवेल गड़ाई तेरा मनना द खैबर आवाज़ टीवी ज़मुंगा आवाज़ तर खल को रसई पदी हिशा बाने ज़खो डेर खुशहाल चे हमाद से दी और डेर लोए काविश करे दे ज़मुंग द ज़िले द पारा ज़मुंग द खा पारा नो दा खो अवल तासो मना नकोम बल ज़बा तासो ता रंगीज़ खान दावाम चे द पुख्तून मिजाज सदे और पदी अफगानिस्तान बाने सुमरा खलक रागली दी पूरा पदी बाने अंग्रेज़ रागले जिस वक्त ग्रेट ब्रिटेन हो और गालिबन दा 1930 फौशा बहु और आगा वक्त की आगाई पे ब्लोसा करे हुआ और आगाई हम इसार निशु द पुख्तून मिजाज दादे चे दे सर निशिक कता कोले कतुन को ज़द पुख्तानो ता सलाम कोम वालेकुम चे द पुख्तून हिस्ट्री चे सदानो आगा दादा चे आगा द इस्लाम द पारा खपल हया द पारा खपल वतन द पारा ढेर कुर्बानी की और आगा कार दी माज़ा का ताब सलग द ग्रेट ब्रिटेन न शुरू करा चे वक्त बदले लोए बरतानिया नो आगाई रागलियो और उम्दा से पतेख ततिलू दागे न पस पा 1978 के रशिया राला रूस चिरागे रूस हम बमुंगा बाने ब्लोसा करेगा पुख्तून बाने और ज़े वो खबर दद्दा कि हर वक्त को वार्ड चिदा सुपर पावर दिल दवल राजी ना बल खबर नजी पमा पुख्तून च राजी नो ज़ुक़वाम वही बनिया का बेटा कुछ देख के गिरता है ऐसे नहीं गिरता ऐसे ना राजी मुंग सरा मादनियात थी मुंग माला मालियो नो आखिर च राजी हो दा दोमरा खर्चा च कही हो दा दोमरा पैसे लगे या दोमरा कुर्बानी कई जब बदाम कुर्बानी खुली दी को ब्या हम नो आगा उरा ब्या 2000 नवाखले तर उस पूरे 20 काला अमेरिका राला द्रे वार सुपर पावर चिकम दे आगाई माते हो पड़ा खो ज ब्या सलाम कुम पल पुख्तनो ता चे दे पल मका चिकम दिन उस हातला पगैरत पन्नंग वरा शहीदान हम शो गाजियान हम पाती शो बिल्कुल माँ परुंचे हमाद से कतलो और पदे सदारती महल के दा कम जमुंगा मुजाहिदीन कर दे दल नो पुख्तू की खबर कोले नो ज़ख़ पदे में नूर हम स्तरगी उचते शुए और शामला में पोरता शुआ मनम देर खलक माता वही चे सेव कर मड़े कर ना नो ठीक शुए नने को झंडा को पोरता कर करना और बल दा चिमुंग दा वाड़ू चिदा अफगान रूने चिकम दा जमुंग रूने दी बिल्कुल जमुंग पुख्तान दी जमुंग कल्चर यो दे जमुंगा तारीख यो दे जमुंगा हर से यो दी नो ज़ख़ो दे हुकूमत ता दा ख्वास कोम चे हम जमुंग पुख्तान दे दगा पुख्तानो तौलीगी द जरगे पर शक्ल द नवाते पर शक्ल चिदा अफगानिस्तान जोशी ढेर ज़्यादा तबीन तोशवा ढेर ज़्यादा नुकसान उशो नो मुंग दावाऊ चे पकार दे
چې اوس باقي دی امن راشي. او اوس چې ګورم چې ابل ما د دوه طالبانو منځ کې خبرې واورېدې نو هغوی وایي چې مونږ ټول عامه معافي ورکړه. بیا هغوی چې کوم دی وایي چې د ښځو حقوق به په خپل ځای وي مونږ منو او اسلام کې هم شته دا هغوی هم مني. الله دې کي چې د افغانستان حالات هغسې شي پرامن شي او مونږ عمده افغانستان په ترقۍ باندې وګورو. ډېره مزیداره. زه به د تجزیه نګار فیصل احمد یوسفزۍ صاحب نه پوښتنه کومه چې دا حالات کم موجوده جوړ شو افغانستان باندې طالبانو قبضه وکړه نو حماد صاحب تاسو کتونکو ته لږ خپله پوهې سره وایي چې د دې اثرات په زموږ په دې ملک څه پرېږدي. مننه رنګیز صاحب چې تاسو موږ له مقرره کړه دلته کې موجوده چې کوم حالات دي د پاکستان او د افغانستان چونکې پاکستان او افغانستان دا بالکل په بارډر باندې دي او چې کله هم په افغانستان کې امن وي نو د هغې الټیمیټ چې کوم دی نو په پاکستان کې همیشه امن پاتې شوی دی. نو دا 20 سال په افغانستان کې چې کوم امریکا یا نیټو پوجونه راغلی او هغوی د امن دپاره راغلی چې موږ به په افغانستان کې امن راولو. نو 20 سال خو هغوی امن راونسته شو په افغانستان کې. اوس 20 سال پس امریکې دا تسلیمه کړه چې موږ به ځو واپس هغوی خپل پوجونه واپس بوتل او چې چا سره امریکې جګړه وکړه 20 سال دا زمونږ پښتانه دي زمونږ رونه دي که هغه د افغانستان دي او که هغه د پاکستان دي د دواړو تاریخ هم یو دی. موږ هم پښتو بیلټ سره تعلق ساتو موږ هم یوسفزي یو د دې ځای دغه شان زمونږ مشران هم د افغانستان سره مطلب دا دی د هغه یو تړون پاتې شوی دی. نو پښتون په مخته ځمکه چې کم ځای دی نو دا انتهایی بادر قوم دی. دویم پښتون په مخته ځمکه چې کم ځای دی نو دی د امن دای دی د امن غواړي. بل پښتون همیشه چې کوم دی د اسلام جنډه اوچته نیولې ده. نو زه موجوده چې کوم حالات دي د افغانستان چې څومره هم دي که هغه مطلب د طالبانو دغه دي یا هغه عام ولس دی هغه د اسلام جنډې اوچتې کړې په افغانستان کې نو زه هغوی ته چې کوم دی نو مبارکي ورکوم زه ورته سلوټ کوم او زه د دوی نه امید ساتم چې انشاءالله تعالی دا 20 سال خو په افغانستان کې امن رانغی خو اوس په انشاءالله تعالی په افغانستان کې هم امن راځي ورسره به اوس په پاکستان کې هم امن راځي. پاکستان به چې کوم دی انشاءالله تعالی یو ښه طرف ته چې کوم دی ځي په پاکستان کې به خوشحالی راځي په پاکستان کې به خلک هم خوشحاله وي ځکه چې افغانستان کې کله امن راغی نو په پاکستان کې به هم امن راځي. نو د پاکستان باندې لازم اثرات او د افغانستان اوس په افغانستان کې چې کله امن راغی طالبانو ډیر خپل ډیسیژن وکړو چې کوم تیر ګورنمنت راغلی او د طالبانو نظام چې هغه د ایجوکیشن کمی وغی سره د سیاسي تجربه ورسره نه وه. اوس چې کوم موجوده طالبان دي نو دوی سره سیاسي تجربه ده دوی سره ایجوکیشن دی نو دا هم په هغه پلیټفارم باندې وجنګېدله. خو اوس چې کله راغله نو دوی دونه ښکلی اعلان وکړو په افغانستان کې مکمل عام معافي ورکړه هیڅ قسمه تشدد یې ونه کړو چې څومره هم سیاسي لیډران دي یا څومره هم اسلامي لیډران دي د افغانستان بشمول د بین الاقوامي چې څومره هم کنټریز دي هغوی ته هم یو ډېر ښکلی میسج ورکړو چې موږ به انشاءالله تاسو سره کینو موږ به ډایلاګ کوو موږ به ټیبل ټاک کوو او موږ به په افغانستان کې یو پایدار امن راولو. نو د دغه امن او د دغه پایدار حکومت اثرات په پاکستان باندې هم وي ورسره په ایران باندې به هم وي په چاینا باندې به هم وي د ټولې خطې باندې به د افغانستان د امن د اثرات دا به یو مثبت طرف ته ځي. نو پاکستان به هم انشاءالله تعالی په فیوچر کې ډېر ښه طرف ته ځي. ډېر مزیدار جی. جاوید صاحب زه به تاسو نه پوښتنه کوم چې د امریکې موجوده پوزیشن باندې به تاسو نظر اچوئ ځکه چې دا 20 ساله دور چې کوم دی تیر کا کم ظلمونه وکړل کم دا مختلف ملکونه یو ځای شو د نیټو په صورت کې او دی د خپل پروګرام هغه څنګه چې دی وخته سر ته ونه رسېدلی شو او وروستو شو نو بیا د دی د پوزیشن باره کې تاسو څه وایي ستاسو څه خیال دی؟ زه خو دا وایم چې امریکې ډېر زور ولګولو
او ډېر ظلم زیاتې هم وکړو هغه ښکاره ده د هغه خلک چې کوم دی هغه په هغې ګواه دي خو مقاصد یې چې څه هر څه وو خو هغې کې کامیاب نه شو خو وایي چې مونږ اوس هم وایي چې مونږ خپل موټیو باندې چې کوم باندې راغلي هغه کې مونږ کامیاب شو خو زه خو وایم چې که کامیاب شوی نو دوی به په تېښته نه تلل ګوره دی چې کوم دی شپه په شپه لړل بیا چې کوم زمونږ د افغان صدر دی اشرف غني نو هغه خو ګوره د دې خلکو نه و آیا دې خلکو ورته سوي خو به نه عبدالله پاتې شو حامد کرزی پاتې شو ګلبدین حکمتیار پاتې شو نو هغه ته خو زه سلام ځکه کوم چې ګوره هغه پاتې شو هغه وایي دا څه به مونږ فیس کوو زمونږ خلک دي مونږ به ورسره یو نو اشرف غني له هم پکار و او د امریکې که فرض که دې خلکو سره اصلي معنا کې چې کوم هغه راغلي چې ګینې مونږ دوی دا مدد کوو نو څه مدد یې وکړو مدد یې ماته وښایي او کوم مقصد چې هغې وایي مونږ حاصل کړ کوم مقصد حاصل شو زه خو وایم چې ظلم وکړه زیاتې وکړه او بیا په تېښته لړل نو زه دلته بیا د پښتون جنډې ته بیا سلام کوم ګوره پښتو اوچت کړه که نه د پښتو که تاسو وګورئ د افغانستان په 1919 کې آزاد شوی دی په اپریل کې او د دې معاهده چې شوې وه د انګریز نه چې کله آزاد شوی نو دا په پینډۍ کې شوې وه اپریل 1919 کې ټیک شوه نو هغه غازي امان الله خان هغې سره معاهده کړې وه او هغه نه پس چې کوم آزاد شو نن که ته وګورې دا 20 سال اوس د امریکې چې کوم څه وکړل نو افغانستان بیا د خپلو خلکو په واک کې لړو هغه خلک ډېر هوښیار راغلي دي زه خو دا وایم چې هغوی اوس سوچ بدل دی او انشاءالله زه خو دعا کوم چې دوی دغه سوچ وي چې دلته کې تعمیري کار وکړي او خلکو ته څنګه چې دوی ووایي چې مونږ چاته څه نه وو الله به یې کوي انشاءالله الله دې وکړي چې دلته امن راشي زمونږ دپاره ډېره لویه خبره ده د پښتنو دپاره د خطې دپاره او بیا ځکه دا وایم چې بهارت چې کوم دلته انویسټمنټ کړو نو هغه رایګان لړو ها زه به د سیاسي تجزیه نګار په حیث باندې د فیصل احمد صاحب نه دا ته پوښتنه کوم چې د ملکي او بین الاقوامي د خارجه پالیسۍ او بیا د چاینا پاکستان په تعلقاتو باندې ستاسو څه نظر دی ډېر ښکلی تپوس ته وکړو رنګیز صاحب د پاکستان چې کوم خارجه یا مطلب داخله پالیسي ده نو تقریبا 74 سال نه موږ ګورو په پاکستان باندې د 3 پارټیانې دي دوی حکومتونه وکړو په هغې کې څه مطلب دا دی هغه ډکټیټرشپ هم راغی هغې هم حکومتونه وکړو خو تر اوسه پورې ډېر کم سیاسي لیډرانو چې کومې فارن پالیسي وه نو هغه ډېره بهترینه وه او آلموسټ مطلب ډېر زیات چې څومره زمونږ مشران او حکمرانان راغلي دي د هغوی فارن پالیسي انتهایي کمزورې وه بشمول د عمران خان چې کوم اوس موجوده حکومت دی نو د دوی خارجه پالیسي تقریبا ډېره زیاته کمزورې ده هیڅ قسمه دوی څه ډیولپمنټ ونه کړو مطلب دا دی یو طرف ته چاینا رضا کوي نو بل طرف ته امریکا خفه کوي یا بل طرف ته امریکا رضا کوي نو چاینا خفه کوي یو طرف ته ملیشیا ته ځي نو به سعودیه خفه کوي ترکی ته ځي نو ایران خفه کوي نو مطلب دا دی هغه د مطلب فارن پالیسي دی له داسې پکار ده چې زموږ ملک ته فایده میلاو شي دی داسې یو پالیسي جوړه کړي چې هر ملک باندې مطلب یک هغه چاینا سره خپل تعلق وي چې دی آزاد وي پالیسۍ کې چې دی باندې دا برډن نه وي یا دی باندې دا ریسټرکشن نه وي د IMF طرف ته FATF طرف نه یا د امریکې طرف نه چې بھائی ته به چاینا سره تعلقات نه ساتي چونکې پاکستان یو خود مختار ریاست دی موږ یو آزاد ملک به حیثیت باندې اټمي پاور ویو موږ سره خپل اټمي پاور شته موږ سره شکر الحمدلله 8-10 لاک زموږ آرمي ده موږ ته څوک مطلب دا دی په کاغذ سترګه نشي کتې دی او بل دا دی چې موږ سره چې کوم دی نو د الله تعالی یو طاقت هم دی موږ مسلمانان هم شکر الحمدلله نو زه خپلو مشرانو ته دا وایم چې کومه پالیسي تاسو جوړه کړې ده موجوده حکومت
دا خو د الله تعالی تر طرف نه تاسو چې کوم دی نو یو غنیمت وګڼئ چې افغانستان کې مطلب دا دی د هغې چې کوم ځای خلک دی هغه واکداران شو نو چې کله افغانستان کې امن راشي نو پاکستان کې به مو امن راشي نو دا پالیسی چې کومه اوس راروانه ده خارجه زه حکومت ته دا وایم چې طالبانو سره کینئ دغه ځای نور سیاسي لیډرانو سره کینئ او په دې کې خپل رول ادا کوئ تاسو خپل سیاسي رول ادا کوي هغه په ټیبل ټاک باندې کینوي هغه په کنسنسس باندې متفق کوي او یو متفق الته کې چې کم هغه حکومت غواړي هغه حکومت سره تاسو چې کوم دی نو کومک وکړئ او تاسو خپل خارجه پالیسی په هغه باندې چې کوم دی امپلیمنٹ کوي که پر موږ سره ایران دی نو ایران سره هم ښه تعلقات وساتئ زمونږ ایران سره بله چې کوم دی نو بزنسز کیږي زمونږ امپورټ ایکسپورټ کیږي زمونږ ګاونډي ملک ته دغه شان زمونږ سعودیه یا موږ دوبۍ یا زمونږ چې ملیشیا یا ټرکی دا ټول ممالک افغانستان ایون زه دا وایم چې بای تاسو انډیا سره خپل پالیسی چې کوم دی د خپل ملک د مطابق د مفاداتو مطابق چې کوم دی وساتئ او دای پالیسۍ باندې تاسو چې کوم دی نو ټیک ټاک ورک وکئ چې زمونږ ملک کې امن راشي زمونږ ملک کې خوشحالي راشي نو موږ به ټول خلک خوشحاله وو حکمرانان به مطلب دا د ښه ټیک ټاکي او زمونږ عوام به هم ښي پاکستان به هم په امن وي بلکې مسلم زوام د مسلم ورلډ دپاره پاکستان لا یو رول ماډل پکار دی پاکستان په مسلم ورلډ کې اټمی پاور دی دی له پکار دی چې دی لیډینګ وکړي د مسلم امه نه د سعودي عرب کوي نه د دوبۍ کوي نه د قطر کوي نه د بل ملک کوي دا اټمی پاور دی شکر الحمدلله دلته کې مطلب د ښکلي ښکلي لیډران دي ښکلي ښکلي علما دي دلته کې نو زه هم دی له چې کوم دی نو داسې یو رول پکار دی داسې یو دغه پکار دی لیډر پکار دی چې هغه پاسې هغه د مسلم امه لیډرشپ وکړي نو چې کله مسلم امه تا راجمع کړه نو اټومیټیکلی تا سره چې کوم دی فورس هم راغی تار چا سره خبرې هم کولی شي یوازې کس خو خبرې نشي کولی شي که نه خو چې کله مطلب طاقت یو ځای شي مسلم ممالک یو ځای شي مطلب ته چاینا سره هم خپل ډایلاګ کولی شي نو زه هم چې د خارجه پالیسۍ باندې دی لا مکمل کار کول پکار دی چې دی چاینا سره کوم سی پیک شروع کړی دی چې دی کې دی آزاد فیصلې کوي چې امریکې پابندي نه کوي بیا زه دی ته دا یو خواست کوم چې داسې لیډران پکار دي یا که موجوده زموږ لیډر دی چې دی د پاکستان چې څومره بیروني قرضه دا ختمه کړي په پاکستان کې دونه مدنیات دي د پاکستان د سرو سپینو مالک ته موږ ته د بار د فنډینګ ضرورت نشته موږ ته د لیډرشپ ضرورت دی چې کله زموږ لیډرشپ ښیي هغه د یو اعلان وکړي عمده لیډر دی راغلی و دی په دې کې پی کې ګرځېدلی و زموږ صوابای ته هم راغلی دی مردان ته هم راغلی دی د یو وړوکي پراجکټ دپاره چندې اعلان کړی د شوکت خان هم دپاره او ټولو خلکو دله چنده ورکړې وه دی د اوس یو اعلان وکړي چې بای زه ملکي قرضه ختموم نو زه د رب نه امید ساتم او زه د خپلو عوامو نه امید ساتم چې زموږ څومره هم پاکستاني قوم دی دی به د خپل وس مطابق دنده پیسې ورکړي چې بای دا والا خو ته چې کوم میاشت کې ختمې دوه کې ختمې درې کې ختمې دا چې کوم دی نو والا پیسې بیروني قرضه ختمه کا پاکستان آزاد کا نو زموږ پالیسۍ به هم بیا ازادي دیکھ جاوید خان زه به تاسو نه تپوس کوم چې روس دی ایران دی افغانستان دی انډیا او پاکستان د دې موجوده افغان طالبان سره د رابطو باره کې ستاسو څه سوچ دی یا څه رنګیز خان دا تاریخ هر څه ښیي او که لږ شانتې د زه خو اخبار ګورم د خلکو سره رابطې کوم وینم ګورم ګوره رشیا هم غواړي چې دلته امن راشي چاینا هم غواړي او که تاسو وګورئ یو څو ورځې مخکې یا میاشت مخکې د چاینا ته د افغان وفد تلو او هغوی ته دا ویلي و چې زموږ طرف نه به تاسو ته هېڅ داسې نقصان نه رسي تاسو سره چې کوم بارډر دی سره موږ لګېدلی دی چې وایي دا به بالکل سیف وي او دا به تاسو انټرسټ به بالکل موږ نه راکوو اوس چاینا خو چې کوم دی دې کې یو غټه خبره چې کوم ده رنګیز خان چې سی پیک چې کوم دی دا به کوم ځای ته لاړ شي سی پیک به دا ایکسټینډ شي تر کومې پورې تر میډل ایسټ پورې تر رشین کنټریز پورې ایون یورپا پورې په دې تورخم باندې به زما خیال دي که ستا یاد احسان لالا دي به راتل د انګلینډ نه
نثار الله دی وراتل ګاډي به راوستل بای روډ برابر بای روډ به راتل دا روډ چې کولاو شي ستا پاکستان بلکې دا کې پی کې چې کوم دی دا به مالا مال شي ستا به ایکسپورټ سی وای شي ستا سیمټ والته کې دوه ډیمانډ دی ستا دلته کې موږ سره ګوره سنگ مرمر سور زیات دي بالکل سی بیک خو جی بالکل زموږ د پاکستان د لپاره د معیشت لپاره یو بیک بون دی او نو دا به حماس تاسو په دې پوه دا به ایکسټند شي اپ ټو رشیا بالکل اپ ټو میډل ایست اپ ټو مطلب یورپ نو دا ستا به هر څه ځي او طلب هم سره ځي امپورټ ایکسپورټ به سې وایي چې زما ستا به روزګار ولګي زما ستا بچو دلته به ډېر څه او دا امید لرم انشاءالله دا لار چې کولاو شي د افغانستان دا پیښور به د شپاړس چلیږي دا روډ به نه بندېږي دومره ایکسپورټ به روان شي تا سره بله کارخانې د سیمټو دا به ترکیب ستا سره غوښه ډېره ده هلته ډیمانډ دی تا سره چې کوم دی نو دا منرلز ډېر زیات دي زه دا وایم چې دا زموږ مفادو کې ده چې د افغانستان چې کوم دی د الله تعالی وکړي چې هلته امن راشي زموږ پښتانه دي زموږ وروڼه دي مسلمانان دي بیا زموږ مفاد هلته کې په دې دي چې موږ به دا هر څه روان شي نو زه خو هم چې رنګیز صاحب الله دې کړي زما خو دعا ده زه خو نفل هم کوم چې الله دې کړي چې افغانستان د آزاد شي او زموږ وروڼه دي اسوده حال شي بالکل تاسو خبره بالکل ټیک ته جاوید اقبال لاله افغانستان کې انتهایی زیات مدنیات دي او افغانستان کې لیبر فورس ډیر زیات دی او ټیکنیکل کسان الته کې کمې دي اوسمه پاکستان کې شکر الحمدلله زموږ ډاکټر شته انجینیر شته موږ سره ټیکنیکل کسان شته موږ سره ټیکنالوژي شته نو زموږ ته زیاته فایده د افغانستان نه ملاويږي افغانستان ته به کمه ملاويږي پاکستان ته به سیوا فایده ملاويږي نو موږ خوشاله پدیو چې کله د انسان په گاوند کې سونم سراوندینګ ایریا کې ستا گاونډیانی او غي پر امن وي نو ته به پر امن وي نو موږ هم دا مطلب دا د رب نه دا خصوصي دعاګانې کولې چې الله تعالی د په افغانستان کې امن راولي الله تعالی د په دې ټوله دنیا کې په دې ټولو عالم اسلام کې امن راولي او زموږ دام یو دوا ده چې الله تعالی دې په مختص مکه باندې د اسلام جنډه چې کوم دی نو سربلند وساتي امين زه اماد صاحب تاسو نه به سوال کوم عمران خان چې د پاکستان وزیر اعظم دی هغوی ته به په ورډز کې طالبان خان ویلی شو آیا تاسو دې کې څه تضاد وینئ او د ده کردار څه وینئ بالکل چونکې ما خپله 22-23 سال پاکستان تحریک انصاف کې تیر کړي دي او زما چې کوم خپله نظریه وه نو هغې کې امن او انصاف او تعلیم دا زموږ منشور او دغه منشور موږ ته عمران خان هم پیش کړو چې زما هم دا منشور نو په دې وجه موږ د هغه په قافله کې شامل شوي وو خو چونکې چې کله 2018 کې الیکشن وشو الیکشن نه پس عمران خان 151 سیټونو سره د وزیر اعظم کرسۍ باندې برجمان شو نو موږ ډېر خوشحاله وو موږ هغه وی چې بھائی موږ سره مطلب دا 90 ډیز کې به زه پوره چینجز کوم ما سره پوره ټیم شته ما سره فارن پالیسی شته ما سره فاینانس پالیسی شته ما سره ایجوکیشن شته دا ټول سیزونه شته نو موږ ډېر خوشحاله وو زمونږ چې کوم غریب خلکو مهنګای واله خلکو د مطلب دا د 65-70 سال کې موږ دوی ته به ریلیف میلاو شي کله عمران خان په د کرسۍ باندې کېناستو نو زه اوس هم دا وایم چې عمران خان بذات خود بد سړی نه دی خو عمران خان دغه ځای ته چې کله ورسېد هغه مجبوره شو هغه څه مجبورۍ دي څه لیمیټیشن دي هغه ته کېښودی شو چې بھائی ته به دا کې دا به نه کې نو هغه لیمیټیشن هغه چې کوم دی ایکسپټ کړو هغه یو داسې چې کوم دی نو پالیسی جوړه کړه چې نن زموږ غریب چې کوم دی نو د مهنګای په چکای کې روزانه چې کوم دی نو وړه کېږي ختمیږي انتهایی مهنګایي ده پټرول کم ځای ته لړو ډیزل کم ځای ته لړو بجلی ګیس عام زموږ چې کوم دیاړیدار طبقه ده هغه په کم پوزیشن ده نو زه انتهایی مطلب د دې ګورنمنټ نه د عمران خان نه زه بالکل ډس هارټډ یم اوس په دې پوزیشن کې چې دله نو پکار چې د چې کوم دی حکومت اغسته وي دله مطلب صبر کول پکارو نیکسټ دغه کې نو د فیوچر به هم بچ شو د ټیک شو د هغه ټیم دا دغه چې بھائی طالبان د امن دایو د وی چې بھائی امریکای له پکار دی چې د چې کوم ټوپک په زور باندې د جګړې په زور باندې چې کوم دی نو افغانستان یا
any country کې نه د پکار جګړه امن نه د پکار په ډایلاګ باندې پکار دی د عمران خان دا مخکې نه هم سوچو او مونږ دغه سوچ سره دغه چې بیا یو ډایلاګ پکار دی خو امریکای خو هغه خپل دغه امپلیمنٹ کړو ای خو 20 سال چې کم دی افغانستان تباہ برباد کړو خپل فوجیان تباہ برباد کړو ما خپل ویډیوز وکړه تقریبا یو 2-3 هفته مخکې د جو بایدن یو ډینر پروګرام او په هغې کې چې کوم دی د افغانستان نه د امریکن یو فوجي تللی هغه سره خپل بچي مو هغه نه کوېسچن وکړو هغه انتهایي زیات چې کوم دی نو خراب هم کو جو بایدن چې هغه ته وی تاسو چې کوم دی نو هلته افغانستان تباه کو هلته تاسو قتلونه وکړو انساني او زمونږ انساني قتلونه تاسو وکړو هغه وتښتېد د هغه نه نو زه هم چې عمران خان له هم دا پکار دی چې بی تا کوم وی چې بی زه تا ته به خلکو وي طالبان خان نو طالبان خان به په څه باندې ورته وي تا هغه ټایم یو سټیټمنټ ورکړی و چې بی امن ډایلاګ نو اوس هغه پوزیشن راغلی دی طالبان راله تا سره طالبانو نه مخکې روابط وو اوس ته خپل رول ادا کا چونکې اوس ته چې کوم دی وزیر اعظم په کرسۍ باندې ناست دی طالبانو سره کېنه ډایلاګ وکړه هغوی په یو متفقه او د هغه ځای چې کوم لیډران دي که هغه سیاسي دي که هغه اسلامي دي هغه کینو چونکې پاکستان د هغوی پړوسي ملک دی پاکستان یو اسلامي ملک دی پاکستان یو اټمي پاور هم دی نو ته خپل چې کوم دی نو اثر رسوخ استعمال کا او خپل برادر ملک سره چې کوم دی نو کومک وکړه هغوی کینو هغوی له یو ښکلی حکومت جوړ کړه هغوی سره به امن راشي نو موږ به هم په امن کیو دنیا به هم چې په امن کي ډېره ډېره مننه زه د راتلونکي میلمه جاوید اقبال ایډوکیټ او د سینیر تجزیه کار سینیر صحافي فیصل احمد خان یوسفزئی شکریه ادا کوم چې هغوی زمونږ په دې د خیبر پوان پروګرام کې تاسو ته چې وګورئ په یو هکله نو یو پوهې درکړه سیاسي توګه باندې هم علاقایي توګه باندې هم او اصلاحي توګه باندې هم نو هیله لرو چې تاسو به موږ ته زموږ د دې فیډبیک راکوئ د دې پروګرام او دې سره موږ اجازت غواړو انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې به موږ تاسو سره بل میلمه متعارف کوو او دغه شان به موږ سیاسي تجزیه هم تاسو ته کوو چې تاسو په دې مطمئن یئ او موږ سره سره یو ځای اوسئ او موږ ګورئ او موږ له داد راکوئ ډېره ډېره مننه د الله په امان